ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟੂਲ ਦੀ। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। ताकि चंडीगढ़ ते सियासी जंग दी शुरुआत हो चुकी है। वो इस लई कि चंडीगढ़ दे विच पंजाब दा नहीं सगों केंद्र दा रूल चलेगा। अमित शाह दे ऐलान तो एक बार फिर चंडीगढ़ दा मसला गरमाया हुआ है। पंजाब सरकार ने केंद्र दे फैसले दा विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया ते कहा केंद्र सरकार चंडीगढ़ ते दूजे सूबे के अधिकारी और मुलाजम थोप रही है। केंद्र का नवा फैसला पंजाब मुड़ गठन एक्ट 1966 की भावनावां के खिलाफ है। पंजाब अपने हकों लई डट के लड़ेगा ते मान सरकार कानूनी लड़ाई लड़न लई भी तैयार है। पंजाब सरकार ने इस फैसले नूं मुलाजमां के खिलाफ दस्सिया है। बीजेपी की केंद्र की सरकार और लगातार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। उधर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी केंद्र के इस फैसले से सवाल खड़े किए ने ते कहा कि केंद्र ने हमेशा पंजाब के नाल धक्का किया है ते हुण केंद्र चंडीगढ़ ते कब्जा करना चाहता है। ये तो साडे नाल धक्का जे। हालांकि बीजेपी इस नूं बेतुकी सियासत करार दे रही है ते दावे नाल कह रही है कि चंडीगढ़ ते पंजाब दा ही हक है ते इस नूं कोई खो नहीं सकदा। उत्थे बीजेपी नूं घेरदिआं कांग्रेस इस नूं पंजाब दे हक्कां ते डाका पाउण जिहा कदम दस रही है। मतलब यह है कि पंजाब केंद्र की सरकार पंजाब नूं अपने रिमोट कंट्रोल राही चलाउणा चाहुंदी है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा क्लीयर मानना है, चंडीगढ़ पंजाब दा पंजाब नूं मिलना चाहिए, लेकिन विरोधी धिरां सिर्फ राजनीति करने वास्ते होची राजनीति कर रही है। चंडीगढ़ के हक का मसला चोणां दे नेड़े तेड़े अक्सर पंजाब ते हरियाणा विच बड़े जोरां शोरां नाल सुनाई दिंदा है। ये पहली बार है जदों चोणां खत्म होने तो बाद नवी सरकार बनने ते नवे सिरों यह मुद्दा सुर्खियां विच है। पंजाब ते हरियाणा की इस राजनीतिक जंग विच केंद्र की लाहा लेना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ तो नपिंदर बराड़ के नाल, जलंधर तो सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਯੂਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, पर कितना कु हक है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस दे उत्ते भी अज असीं गलबात करांगे। सब तो पहलां तुहाडा तारुफ करवाने आ, जिहड़े मेहमान साडे नाल जुड़ रहे ने, इस पूरे मुद्दे उत्ते असीं चर्चा करांगे उन्हां दे नाल। साडे नाल मालविंदर सिंह कंग जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार है। कंग साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल रवनीत सिंह जोशी जुड़ रहे हैं,
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲ ਕੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਗ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ EMPLOYEES ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYE ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਜੋ ਅਲਾਉਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਚ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਇਸ ਦੇਖੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਅਧਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਡਾਪਟਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਅਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, PGI ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਚ ਇਹ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਗੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ IAS ਆਫੀਸਰਸ, IPS ਆਫੀਸਰਸ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ UT ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ IPS ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ UT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਫਲਾਨੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੋਈ EMPLOYEES ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 40% ਦਾ 60% ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ 1966 ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕੰਗ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1966 ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਂਝੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ BBMB ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟਕੋ ਵਾਲਾ ਐਮਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਲਕਿ 60 ਔਰ 40% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੂਵ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਜਰਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯਥਾਵਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ EMPLOYE ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 1985 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ EMPLOYES ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 1995 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 1991 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ EMPLOYE ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ EMPLOYES ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, EMPLOYES ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਚੰਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। EMPLOYES ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ EMPLOYES ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, EMPLOYES ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਸ ਹੋਏ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਯੂਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤਾ, 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੱਸੋ? 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1991 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਯੂਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ EMPLOYEES ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ EMPLOYEE ਆਏ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਯਥਾਵਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਥਾਵਤ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਯਥਾਵਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਉਹ ਯਥਾਵਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ EMPLOYEE ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ EMPLOYEES ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ EMPLOYEES ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 85-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 88 ਤੱਕ 99 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਪੈਟਰਨ ਕੇ ਸਕੇਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਜੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਰਬੀ ਢਾਲੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣਾ, ਮਾਲ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਲਆਰ ਦੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ 20,000 ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8,000 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਧੇਗੀ।
20,000 ਵਾਲੇ ਦੀ 28,000 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬਦਲੀ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਊਗਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਾਂ 'ਚ 18 ਤੋਂ 37 ਹੈ। OBC ਵਾਸਤੇ 40 ਤੱਕ ਹੈ, SC ST ਵਾਸਤੇ 42 ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 37 ਸਾਲ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 31 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ 40,000 ਤੱਕ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੈਮਰਾ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਆ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ, ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ। ਚਲੋ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਸਵਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 66 ਚ ਯੂਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਪੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਲਾਈ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੂਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਾਮ ਖਾਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਗੂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, 15,000 ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 18-19,000 ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਗ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਵਾਏ ਸੀ, ਸਮਰਥਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੰਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਜੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ EMPLOYE ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਗ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਰੁਖੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਤੌਰ ਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਦਾਨਿਕ ਸਕੈਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵਾਲਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਯੂਟੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੇਟਡ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਸਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੌਡਲੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ठीक है, मेरे को समय खत्म हो रहा है। शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट ਤੁਹਾਡਾ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 309 ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਾਨਿਕ ਸਕੈਡਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਯਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਰਟੀਕਲ 309 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਅਰੇ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ। 25 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹੀ ਸਭ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਸਵੀਰ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYE, ਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਅਰੇ ਭਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYES ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਰਣਜੀਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYES ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ EMPLOYES ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਚਲਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ EMPLOYES ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਕਿ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।